Hello everyone. Today I stand before you to talk about a very important day, which is our Mother Language Day and our International Language Day, which is observed on 2021 February, and that is today. The day reminds this day reminds us of the students and the brave people who sacrificed their lives for our mother language, and that is Bangla. They showed us that language can be is just it just cannot be just a words. It can be our identity, our culture, or our pride. So, in 1952, young students fought for our mother language, and they're not afraid because they believed in it. They believed in something that like our language is greater than that what those people think who um, tried to establish their language on ours. But those young students' courage teaches us that uh, an important lesson that if we believe in it, what's right, we have to do it. We have to stand for it. If we believe in something that we think that's right, we have to believe in it. And because of the sacrifice, today we can talk in English, we can write, we can read, we can also express ourselves in our own language. So the freedom did not come freely, you know, but we got this language through a lot of sacrifice, a lot of blood, a lot of determination, and a lot of ambition. My dear friends, 21 February is not only a day to remember our past, but it is a day to inspire the young generation and the future generation that we have to do our duties well, and we have to protect our culture, our language, and our identity. And we also have to honor the martyrs who sacrificed themselves for our culture, our language, and our identity. Let us promise that today we will always protect our identity, our culture, our language, and ourselves. Thank you so much. Okay, so we are going to do punctuation. আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে 21 ফেব্রুয়ারি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যান্ড আশা করি আমরা আহ, আজকে একটু কথা বলি আপনাদের সাথে। আপনারা কি শহীদ মিনার পড়তে গেছিলেন আপনাদের স্কুল, কলেজ বা আপনাদের ক্যাম্পাসে? আশা করি গিয়েছেন, অ্যান্ড ইউ আর শুড। অ্যান্ড রোজার মধ্যে আই নো ইটস গোনা বি ভেরি হেক্টিক, যে রোজার মধ্যে যে আপনারা সবাই ফুল হয়ে যাচ্ছেন, আপনারা শ্রদ্ধাঞ্জলি করতেছেন। দ্যাট ইজ ভেরি ব্রেভ অ্যান্ড ভেরি কুডোস কুডোস টু ইউ গাইস। বাট আমরা আজকে পড়াবো আমাদের পাংচুয়েশনের দুইটা জিনিস, কমা অ্যান্ড অ্যাপোস্ট্রফি। কাল আগের ক্লাসে আমরা পড়াইছিলাম ফুল স্টপ, কোশ্চেন মার্ক, তারপর এক্সক্লামেশন মার্ক অ্যান্ড পাংচুয়েশন ইটসেলফ, যে আসলে জিনিসটা কি। তো আমরা এখন পাংচুয়েশন শুরু করি, দেখি কোনটা বাকি আছে আমাদের। আমরা আজকে পড়াবো কমা টু, আচ্ছা আচ্ছা, কমাটা দেখি আছে, কমাটা পড়ে। কমা জিনিসটা কি আপনাদের কাছে? কমা কোনটা লাগতেছে? কমা হচ্ছে, যেমন কমা হচ্ছে আপনাদের
যে একটা ছোট একটা পজ নেওয়া, কমা হচ্ছে একটা ছোট একটা পজ নেওয়া। এখন আমরা দেখলাম যে ফুল স্টপ যেমন বড় একটা পজ নেই আমরা সেন্টেন্সে পড়ে, কমা হচ্ছে স্মল pause but smaller than full stop pause. I'm really sorry about the handwriting because আজকে লোকাল ছিলাম, একটু লজ্জা করছে আমাকে। I'm really sorry about that. But এটা স্মলার দেন ফুল স্টপ পজ। অ্যান্ড আমরা এক্সাম্পলটা দিই, একটা এক্সাম্পল দিলে দেখতে পারবো যে ওকে, I woke up, brushed my teeth, and went to school. I woke up, brushed my teeth and went to school. এখন যদি আমরা এটা কিন্তু কমাগুলা স্মল পজ হইতেছে কমাগুলাতে, বাট যখন আমরা যদি এখানে যদি ফুল স্টপটা দিই, এখানে একটা ফুল স্টপ, এখানে একটা ফুল স্টপ, আই woke up, brush my teeth and went to school. Sounds weird, very weird, but এখন আমরা কমাটা দিলে I wake up, brush my teeth and went to school, কেমন লাগতেছে? ঠিক লাগতেছে না? মিলতেছে। অ্যান্ড পজ গুলা কিন্তু বোঝা যেতেছে যে সে পরের জিনিস কি করতেছে। অ্যান্ড যদি কমা ছাড়া হতো অনেক উইয়ার্ড শোনাইতো, আই ওক আপ, ব্রাশ মাই টিথ, আই ওক আপ, ব্রাশ মাই টিথ এন্ড ওয়েন্ট টু স্কুল, উইয়ার্ড। তারপর আমরা কমার ইউজ দেখি একটা, এখন ইউজ নাম্বার 1 দেখি। ইউজ নাম্বার 1 এ কি আছে? ইউজ নাম্বার 1 এ আছে যে কোন একটা লিস্টে আচ্ছা কোন লিস্ট or সেন্টেন্সে তিনটার বেশি, আমি কি বাংলাতে লেখা ভুলে গেছি? ও ওয়াও, বাংলাতে পাইছেন খুবটা। ও মাই গড, আমি শিখেছিলাম একটু আগে। তিনটার বেশি, it's the right one, right guys? Oh my god, do not cancel me guys. I think it's the right one, right? আচ্ছা, তিনটার বেশি আইটেম থাকলে কমা হবে। এখন আবার পড়ি। ইউজ নাম্বার 1, কমার। কোন সেন্টেন্স বা লিস্টে তিনটার বেশি আইটেম থাকলে কমা ডেফিনেটলি হবে। এখন আমরা ইয়াতে দেখি, এক্সাম্পল দেখি। আই লাইক টি, কফি, ও মাই গড, কফি মানে ঠিক লিখছি তো আবার, ওকে, জুস অ্যান্ড মিল্ক। I like tea, coffee, juice and milk. এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া কেন এটা জুসের পরে কমা হইলো না? বিকজ আই লাইক টি, কফি অ্যান্ড জুস, অনেকে এটা কমা দেয়, অনেকে কমা দেয় না, বাট স্ট্যান্ডার্ড যেটা হবে, আপনারা যেটা এইচএসসি দিতেছেন আপনাদের স্ট্যান্ডার্ডের জন্য জুসের পরে কমা হবে না। জুস অ্যান্ড মিল্ক, যেহেতু জুস অ্যান্ড মিল্ক দেওয়া আছে, অ্যান্ড যেহেতু আছে, কানেক্টর যেটা আছে সেটার সাথে সাথে এই দুটো সাইডে কোনো কমা দেওয়া উচিত না। অ্যান্ড বাট টি অ্যান্ড কফি এই দুটা কিন্তু আশেপাশে কোনো কিন্তু এরকম অ্যান্ড ইজ আর কোনো কিন্তু দেওয়া নাই, সেটার কারণে কিন্তু আমরা টিতে আর কফিতে কমা দিচ্ছি। আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি, আরেকটা এক্সাম্পল কোনটা দেবো? আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি,
The flag is red, green, and yellow. The flag is red, green, and yellow. এখন আপনারা বলতে পারেন যে ভাইয়া কেন এখানে আসলো না? দেখছেন, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো এখানে কাহিনীটা কিন্তু যে অ্যান্ড লেখা আছে, যে গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো, অ্যান্ড যেহেতু আছে তো এখানে কোনো কমা হবে না, বাট রেড অ্যান্ড গ্রিনের সাথে সাথে এখানে কিন্তু রেড অ্যান্ড গ্রিন দুটা দুটা আলাদা আলাদা আইটেম, সেটার কারণে রেডের পাশে একটা কমা হবে। গট ইট? আপনাদের একটু আরেকটু সময় দিচ্ছি যে স্ক্রিনশট বা আপনারা নোট করে রাখেন। লিখতে বলে পাঁচশো লেখা লাগবে। দেন আপনাদের লেখার ছিল। I'm going to give you guys 1 minute to write this. ওকে, শেষ আপনাদের টাইম। এখন আমরা এক্সাম্পল দিই কিছু। এটা রাখি বিকজ আপনাদের লাগবে, আপনারা ভুলে যাবেন নইলে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই। I brought apple, oranges and watermelon. ইস, আচ্ছা দিয়ে দিই। I brought apple, oranges and watermelon. এখানে আপনাদের কোথায় কোথায় আপনারা বলছে যে কথা পড়বে? কারেক্ট, অ্যাপেল এখানে এখানে শুনুন, বিকজ অরেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়াটারমেলনের এখানে অ্যান্ড আছে, বাট অ্যাপেলের এখানে কোনো কারেক্ট নেই। অ্যান্ড দুটো আইটেমের সাথে রেড লাগতেছে, এই জন্য এখানে আপনাদের কমা হবে। কমা দিতে হবে, আমার মনে না। ওকে, আরেকটা এক্সাম্পল দিই। She brought books, pencils, and erasers. এখন এখানে কোথায় লাগবে আপনাদের? এখন এখানে আপনাদের কোথায় লাগতেছে? আচ্ছা, আরেকটা এবার দেন, এবার কোথায়? I'm gonna give you guys a minute to process. She brought books, pencils, pens, and erasers. Comment করেন। Yes, books, pencils হবে। Books and pencils হবে। And pens and erasers কেন হবে আপনাদের আমি একটু আগে বলে দিচ্ছি। বাট এখন আবার বলি, pens and erasers এর and আছে, and প্লাস এখানে ওদের আশেপাশে কোনো and আছে, এখানে একটা যেটা আছে সেটা সূত্র কারণে আপনাদের কমা হবে না। বাট বুকস, পেন্সিলস এন্ড পেন্স যেহেতু স্থান দিয়ে কোনো কিছু নয়, এন্ড তিনটে কিন্তু আইটেম একসাথে লেখা আছে, সেই জন্য একটু কমা হতে পারতেছে। এন্ড আপনারা যদি সেন্টেন্স গুলাতে বুকস, পেন্সিল এন্ড ইরেজার্স লেখেন, সেন্টেন্স গুলা কিন্তু সেন্টেন্সে কিন্তু আইটেম আছে। বুক, পেন্সিল, পেন কিন্তু একটা আইটেম। আইটেম গুলাতে যদি আপনারা কমা না দেন, তাহলে একটা আসতেছে না, কোনো একটা সেন্টেন্সে কোনো হারমোনি আসতেছে না। হারমোনি না আসলে তো সেন্টেন্স হবে না, মার্কটাও ওরকমই খাবেন মার্কটা। ওকে, এখন আমরা
আপনারা বুঝেছেন না বুঝতে কমেন্ট করেন, আপনার দেখতে মনে হবে। এখন আমরা ইউজ নাম্বার 2 তে যাই। ভালো কথা, আপনাদের 21শে ফেব্রুয়ারি কেমন গেল? আপনারা রোজা ছিলেন তো? আমি তো সরি, আমি তো আপনাদের শোনেন, আমার রোজা চলছে এই জন্য আমি এরকম করতেছি। ওকে, তো আমরা ইউজ নাম্বার 2 তে যাই। ইউজ নাম্বার 2 তে কি আছে? হুম, এখন ইউজ নাম্বার 2 তে লিখবো যে introductory word এর পর হয়, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডের পর কমা হয়। এখন আমরা দেখতে পারি সেন্টেন্স শুরুটায় যে এক্সট্রা ওয়ার্ড থাকে সেটাতে কিন্তু কমা বসে, আবার সেন্টেন্সের শুরুতে এক্সট্রা ওয়ার্ড থাকলে বসে, বসে না দাঁড়ায়, বসে। এখন আমরা এক্সাম্পল দিই। ফর এন এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি একটা যে আমাদের টাইপস অফ সেন্টেন্স শিখেছিলাম একটা। নাম্বার 2 তে ওকে, এখানে however he failed therefore we left। এখন এখানে লেখা আছে যে ইন্ট্রোডাকশন ওয়ার্ডের পর কমা হয়, আবার এখানে সেন্টেন্সের শুরুতে এক্সট্রা ওয়ার্ড থাকলে কমা হয়। সেন্টেন্সের শুরুতে কিন্তু একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড আছে however he failed, however কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাথে কানেক্ট করে, বাট এইটা কমা যেটা থাকবে সেই কমাটা ওকে সেই সেন্টেন্সটা সেকেন্ড সেন্টেন্সের সাথে কিন্তু কোনো রিলেট, মানে কোনো সেন্টেন্স সেকেন্ড যে এই সেন্টেন্সটা আছে এটা কিন্তু এই প্রথম ওয়ার্ডটা কোনো পার্ট না, সেটার জন্য যে সেন্টেন্স শুরুতে এক্সট্রা ওয়ার্ড যেটা আছে এটার পার্ট না, বাট এই এক্সট্রা একটা ওয়ার্ড যেটা আছে ওটাকে আলাদা করার জন্য আমরা এই কমাটা ইউজ করতেছি। যেমন however he failed, এখন therefore we left, therefore আর left we left, এই দুটাতে কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাথে এই সেন্টেন্স মানে কোন একটা লাইক কি বলে লাইক সেন্টেন্সের পার্টটা না, সেন্টেন্সের পার্ট না দেখে এই জন্য আমরা সেন্টেন্স শুরুতে এক্সট্রা ওয়ার্ড যেটা আছে therefore সেইটা আমরা কমা দিয়ে আলাদা করে দেব। ওকে, একটা একটা ইয়া দিত আপনাদের। ও মাই গড, সাডেনলি দ্য ডোর ওপেন, এইখানে আপনাদের কোন জায়গায় কমা হবে মনে হচ্ছে স্যার? কোথায় কমা হইতেছে মনে হচ্ছে আপনাদের? টেক্স এ মিনিট, ইয়েস কারেক্ট, সাডেনলিতে, সাডেনলি দ্য ডোর ওপেন, এই জন্য আপনাদের সেন্টেন্সের সাথে এইটার কিন্তু কোনো পার্ট এটার সাথে ম্যাচ করতেছে না। সেকেন্ড যে সেন্টেন্সটা সেটা কিন্তু ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটার সাথে কোনো পার্ট নেই, এই জন্যই আমরা সাডেনলিটা কমা দিয়ে আলাদা করে দিচ্ছি।
এখন আপনাদের আরেকটা দিই আমরা, 4 yesterday I met him। এখন yesterday I met him এ কোনটা দেব? সবচেয়ে ইজি yes। yesterday yesterday আমরা কমা দিব বিকজ yesterday হচ্ছে এটার পার্ট না। সো এটা যদি একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড আছে সেন্টেন্সের শুরুতে, এই জন্য আমরা সেন্টেন্সের এখানে কমা দিয়ে আলাদা করে দিব। তারপর আপনারা বুঝেছেন সবাই? অলসো আপনারা কিন্তু একটা টিপস জানাই, yesterday I met him দিলাম, yesterday I met him সেন্টেন্সটা কিন্তু কাইন্ড অফ কারেক্ট হয়, কাইন্ড অফ কারেক্ট। অফকোর্স এটা ওইটা সেন্টেন্স কারেক্টও হবে, বাট আপনি যদি আরেকটু ক্লিয়ার করতে চান সেন্টেন্সে কি মিনিং করতেছে, তাহলে কিন্তু কমাটা কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারেন। কমাটা দিলে আপনাদের সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার হবে যে কালকে আমি তার সাথে দেখা হয়েছে, তার সাথে আমি দেখা করছি, এরকম। আবার এরকম সেন্টেন্স এটা না দিলেও আপনার মনে করেন সেন্টেন্সটা সেম মিনিং হবে, বাট ক্লিয়ার তেমনটা হবে না। ক্লিয়ার করার জন্য আপনি এটা দিতে পারেন। ওকে, আপনাদের স্ক্রিনশট দেখেন, আপনাদের স্ক্রিনশট। সরি, ওকে, আমি এখন মুছে দিলাম এটা। এখন ইউজ নাম্বার 3, এখন অ্যাড্রেস করতে কম কমা লাগে, অ্যান্ড অলসো কারোর নাম ডাকলে কমা লাগে। ওকে, কারণ নাম সেন্টেন্সে অ্যাড্রেস করলে কমা হবে। এক্সাম্পল একটা দিই আমরা, আমাদের ফেলো ক্লাস যারা করেন, আপনারা যে ক্লাস করেন তার মধ্যে একজনের নাম বলি আমি, যে অনেক রেগুলার স্টুডেন্ট। নাম্বার 1, এখানে আপনাদের কোথায় কমা হবে? আপনাদের কোথায় কমা লাগতেছে? শাওন কাম হিয়ার, এখানে কোনটা কমা লাগতেছে? আপনাদের কাছে কমা হবে, কারণ নাম সেন্টেন্স অ্যাড্রেস করলে কমা হবে। এখন এখানে শাওন কাম হিয়ার, সো শাওন যেহেতু অ্যাড্রেস করা হয়েছে শাওনকে, এই জন্য শাওনের জন্য এখানে কমা দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড আরেকটা এক্সাম্পল দিই, নাম কিন্তু জাস্ট এই নাম মনে করে না, জাস্ট কোনো নাউন, নাউন লাইক আচ্ছা অ্যাড্রেস করতেছে, কাউকে অ্যাড্রেস করে বলতেছে, এইটা যেটা অ্যাড্রেস করে বলতেছে সেটার কারণে আপনারা কিন্তু কমা বসাবেন, যেহেতু ওকে to me, number 3, sir ওকে, এখানে দুটো দেখলাম, মাদার লিসেন টু মি,
এইখানে মাকে কিন্তু অ্যাড্রেস করে বলা হইতেছে যে মা আমার আমার কথা শোনো বা আমাকে শোনো। সো এটার জন্য মাকে কিন্তু অ্যাড্রেস করে যেহেতু বলা হয়েছে সেন্টেন্সটাতে মায়ের পাশে কমা হবে, যেহেতু সেন্টেন্সটাকে আরো ক্লিয়ার করতে যে কাকে বলতেছে কথাটা, মাকে, মাদার। এন্ড স্যারের জিনিসটা দেখি আমরা, স্যার মে আই কাম ইন, অফকোর্স অ্যাড্রেস করে বলতেছে স্যারকে, যে স্যার আমি কি আসতে পারি ক্লাসে, স্যারকে। এই জন্য স্যারকে সবসময় এখানে কমা দিয়েছে, মাদারে কমা দিয়েছে। শাওনের যে ছেলেটার নাম আছে, যে শাওন আমি অ্যাড্রেস করে কাউকে বলা হইতেছে, সেই তার যদি নাম বা তার কোনো যদি একটা কোনো একটা স্পেসিফিক অ্যাড্রেস নাম থাকে, সেইটার জন্য সবসময় সবার আগে নাম, সেই নামটার আগে কমাটা কিন্তু দিয়ে দিবেন আপনারা। ওকে, নাম্বার 4 একটা দিই তো। ওকে, স্টুডেন্টস বি কোয়াইট। এখানে স্টুডেন্টস বি কোয়াইটে কোথায় আপনাদের লাগতেছে যে কমাটা বসবে? টেক্স এ মিনিট, স্টুডেন্টস বি কোয়াইট, ওকে টেক্স এ মিনিট, কারেক্ট, স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস বি কোয়াইট, বিকজ এখানে স্টুডেন্টসদেরকে অ্যাড্রেস করে বলা হইতেছে যে তারা যেন চুপ থাকে। আপনারা কি ক্লাসে চুপ থাকেন? অফকোর্স থাকেন আপনারা, আপনারা ভালো ছেলে ভালো মেয়ে, আপনারা ভালো ছেলে ভালো মেয়ে সবাই আপনারা, এভরিথিং ইন বিটুইন। যাই হোক, ওকে, এইখানে যে আমরা বলতে পারি লাইক কেন কমা লাগতেছে আমাদের, আমাদের কমা লাগতেছে বিকজ সেন্টেন্সকে একটা হারমোনি দিতে, সেন্টেন্সকে একটা মিনিংফুল জায়গায় দাঁড়া করাইতে। সেন্টেন্সের জায়গায় আসছে, বাট সেন্টেন্স যদি আমরা কমা বা পাঞ্চুয়েশন কোনো কিছু না দিই, সেন্টেন্সে কিন্তু একটা স্পেসিফিক মিনিং আসতেছে না। অ্যান্ড মেইন মিনিং কিন্তু আমাদের সবসময় এগুলো লাগতেছে, হারমোনি থাকা দরকার সেন্টেন্সে। এখন নাম যে আলাদা করে বলতেছি, লাইক সেদিন আমরা বলছিলাম যে লাইক লেটস ইট গ্র্যান্ডমা, এখানে যে বলেছিলাম যে লেটস ইট গ্র্যান্ডমা, সেখানে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় ওকে, এখানে যেহেতু বলা আছে লেটস ইট গ্র্যান্ডমা, এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি আপনারা দেখতেছেন যে সেন্টেন্সে কিন্তু কোনো একটা উইয়ার্ড মিনিং আসতেছে, and that is not valid. ওকে, আপনি আপনার গ্র্যান্ডমাকে খাবেন? অফকোর্স না। সেই জন্য আমরা এখানে লেটস ইট গ্র্যান্ডমা মিনিং গুলো দিয়েছি, আপনাদের সেম জিনিস কিন্তু আমি আগের ক্লাসে বলেছি। তো এটা কিন্তু আপনাদের ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। অ্যান্ড আমাদের ইউজ নাম্বার 3 শেষ। এখন ইউজ নাম্বার 4 এ যাই আমরা। ওইটা আপনাদের লেখা শেষ হচ্ছে? ওই সামনে স্ক্রিনশট নিয়ে নোট করে নেবেন। ওকে, সো ইউজ নাম্বার 4, ওকে, দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করতে কমা লাগে। এখন সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পারি যে কোন সেন্টেন্সে লাগতেছে, দুটো সেন্টেন্সে কমা লাগবে, কোন সেন্টেন্সে কমা লাগতেছে। লাইক দুইটা কমপ্লিট সেন্টেন্স,
plus and but so এগুলোতে কিন্তু কমা বসে। আগে কমা বসে। এখন আমরা এক্সাম্পল দিই একটা। এক্সাম্পলের মধ্যে একটা হচ্ছে যে আই ট্রাইড হার্ড বাট আই ফেল। ওকে, আই ট্রাইড হার্ড বাট আই ফেল। ওকে, আই ট্রাইড হার্ড বাট আই ফেল। নাম্বার টুটা আবার দেখতে পারি যে হি ওয়াজ টায়ার্ড সো হি স্লেপ্ট। এখানে দুটো সেন্টেন্স ফুললি সেন্টেন্স আছে। এই ফুললি সেন্টেন্স দুটাকে কারেক্ট করতে আপনাদের এখানে কিন্তু কমাটা দিয়েছে। হি ওয়াজ টায়ার্ড একটা সেন্টেন্স, সো হি স্লেপ্ট। কারেক্ট করতে একটা কমা দেয়া হয়েছে। অফকোর্স এখানে সেন্টেন্সের আগে যে অ্যান্ড বাট সো যেটা আছে, যে বাট সো এগুলো থাকলে যে হি ট্রাইড হার্ড বাট আই ট্রাইড হার্ড বাট আই ফেল। ওকে, বাটের আগে এখানে কমাটা বসছে। আর আমি আগে লিখে দিয়েছি দুটো সেন্টেন্স কমপ্লিট, দুটো কমপ্লিট সেন্টেন্স প্লাস অ্যান্ড বাট সো থাকলে তার আগে সেন্টেন্স গুলার আগে বাট অ্যান্ড সো থাকলে কমাটা কিন্তু তার সামনে বসবে। এখন আমরা আরেকটা দেখি। she is poor but she is honest. She is poor but she is honest. আপনাদের কোথায় লাগতেছে এটা তো কমা বসবে? এটা কিন্তু দুটা সেন্টেন্স। she is poor but she is honest. she is poor but she is honest. এটা সেন্টেন্স কানেক্টর লাগতেছে কোনটা? সেন্টেন্স কানেক্টর খুব ইউজ করা হয়েছে। ইয়েস, বাট এই বাটটা আমি কি লিখতে হবে যে she is poor but she is honest। এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটার আগে দুটো যেহেতু আলাদা সেন্টেন্স আছে সেটার জন্য তার মাঝখানে কারেক্টর যেটা আছে বাট ফো অ্যান্ড থাকলে তার আগে কমাটা বসে বসছে। অ্যান্ড কমাটা বসে যেত সেন্টেন্সটা কিন্তু মিনিংফুল আছে। she is poor but she is honest। আমরা কিন্তু পজ, হালকা একটা পজ দিয়ে কথাটা বলতেছি। and that is how we use sentence কানেক্ট করার আগে কিভাবে কমা দিতে হয়। ওকে, আমাদের ইউজ নাম্বার 4 শেষ। ইউজ নাম্বার 5 এ আসি আমরা। ইউজ নাম্বার 5, ইউজ নাম্বার 5। এখন ইউজ নাম্বার 5 এর কোন সেন্টেন্সে এক্সট্রা ইনফরমেশন থাকলে বসবে। ওকে, কোন সেন্টেন্সে এক্সট্রা ইনফরমেশন থাকলে কমা বসবে। এখন কমা বসা যে যায় জিনিসটা আছে যে এটা এক্সট্রা ইনফরমেশন কি? ওকে, দিই একটা এক্সাম্পল। এক্সাম্পলে দেখি যে কোনটা এক্সাক্ট ইয়া লাগতেছে। প্রত্যয় my friend
প্রত্যয় মাই ফ্রেন্ড লিভস দেয়ার। তো এখানে প্রত্যয় যেটা আছে, প্রত্যয়কে ইনফরমেশন, প্রত্যেকটা নামকে অ্যাড্রেস করেছে। আমি একটু আগে যে ইউজ নাম্বার কত 3 নাকি 2 তো মনে হয় বলছি, যেহেতু বলছি যে প্রত্যয়ে মাই ফ্রেন্ড লিভস দেয়ার, এখানে কোন সেন্টেন্সে ইনফরমেশন আছে যে প্রত্যয়ের ফ্রেন্ড একটা ইনফরমেশন, লিভস দেয়ার একটা ইনফরমেশন। তো এখানে যে প্রত্যয় আমার ফ্রেন্ড আছে, এটাতে আমরা মাঝখানে একটা কমা দিয়ে দিচ্ছি, বিকজ দিস ইজ সিঙ্গল ইনফরমেশন, দিস ইজ অলসো সিঙ্গল ইনফরমেশন। সো এটা কিন্তু একটা লাইক কাইন্ড অফ আইটেম আছে না, আইটেমের মতো হয়ে গেছে। সো আইটেম যেহেতু কাইন্ড অফ লাগতেছে আপনাকে, যে দুটো জিনিস কেন আমরা দিব না মাঝখানে, এই জন্য আমাদের কমাটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। আর অলসো এখানে প্রত্যয় যেহেতু এখানে লেখা আছে, অ্যাড্রেস করা হয়েছে আমার ফ্রেন্ডকে, অফকোর্স এখানে নামের পরপরই কিন্তু আমাদের কমাটা লাগতেছে। এখন আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আরেকটা এক্সাম্পল দিলে কোনটা লাগে? ঢাকা of Bangladesh is crowded. ঢাকা, দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ, ইজ ক্রাউডেড। এখন আপনাদের কাছে লাগতেছে যে ঢাকা কেন, ঢাকা কোনো নাম না, বা ঢাকা কোনো অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে না, এখানে কেন ঢাকার পরে কি আগে দিল, আমাদের দিল? নো, ঢাকা কিন্তু ঢাকা একটা নাম, ঢাকা একটা জিনিস, ঢাকার কোনো নাউন একটা আছে। তো ঢাকা কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয়েছে এখানে। আমি আগেই বলছিলাম একটা আপনাদের আগে, যে কোনো কিছুকে অ্যাড্রেস করা হলে নাম ধরে ডাকলে, বা কোনো কিছুকে কোনো একটা লাইক স্পেসিফিক মাদার, টিচার, স্যার যাই বলুক, যাই হোক, তাকে অ্যাড্রেস করে বলা হইলে, যে ঢাকাকে অ্যাড্রেস করে কিন্তু বলতেছে, অফকোর্স এখানে কিন্তু একটা কমা বসবে। অ্যান্ড ইনফরমেশন যেটা আছে, দ্য ক্যাপিটাল বাংলাদেশ ইনফরমেশন ইজ ক্রাউডেড, অলসো একটা ইনফরমেশন। তো দুটো ইনফরমেশনের মাঝখানে কিন্তু একটা কমা বসবে, যেটা এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেন্টেন্সে, সেহেতু এখানে অফকোর্স এটা কমা বসতেছে, যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বাংলাদেশের মাঝখানে। ক্রাউডের মানে ইয়া দিবেন, তো ফুল স্টপ বসবে না, এই জন্য ক্যাপিটাল বাংলাদেশ এখানে দিতে হবে। আরেকটা দেখি আমরা, নাম্বার 3, our Miss Ikra, our teacher is strict. মিস ইকরা, আওয়ার টিচার ইজ স্ট্রিক্ট। এখন মিস ইকরা, এখানে কিন্তু আমার ওর টিচারটাকে যে নাম ধরে অ্যাড্রেস করা হইতেছে, যে মিস ইকরা আওয়ার টিচার ইজ স্ট্রিক্ট। আমাদের টিচার মিস ইকরা যেহেতু এখানে নাম ধরে অ্যাড্রেস করা হইতেছে, আপনাদের আবার বলতেছি, এখানে অ্যাড্রেস করা যেহেতু বলা হয়েছে কাউকে, সেহেতু এখানে কমা বসতেছে। একটা ইনফরমেশন আর একটা ইনফরমেশন, এক্সট্রা ইনফরমেশন যেহেতু আছে, দুইটার মাঝখানে একটা কমা দিয়ে বসতেছে। ইজি ইজি। ওকে, সো আপনারা বলতে পারেন যে স্যার বা ভাইয়া, সেন্টেন্স তো ঠিকই আছে কমা বাদে, ঠিক আছে কমা বাদে, বাট একটা স্পেসিফিক যেটা আছে, যে প্রত্যয় মাই ফ্রেন্ড লিভস দেয়ার, প্রত্যয় সেন্টেন্সটা কিন্তু মনে হচ্ছে প্রত্যয় লিভস দেয়ার, আমার ফ্রেন্ড বাট হি লিভস দেয়ার, প্রত্যয় মাই ফ্রেন্ড লিভস দেয়ার, সেন্টেন্সটা কিন্তু বাদ দিলেও কিন্তু ঠিক আছে, যে প্রত্যয় মাই ফ্রেন্ডকে বাদ দিলাম, লিভস দেয়ার, প্রত্যয় লিভস দেয়ার, কিন্তু ঠিক আছে, বাট আমাদের যেহেতু মাই ফ্রেন্ড এক্সট্রা একটা দেওয়া আছে আজেরা, সেটার কারণে আমাদের কমাটা কিন্তু লাগতেছে। অলসো এখানে কিন্তু কমাটা লাগতেছে, বিকজ আমরা কিন্তু এখানে অ্যাড্রেস করা আছে। তখন যদি লিখতাম যে প্রত্যয় লিভস দেয়ার, দরকার ছিল না, কমার দরকার ছিল না, এটা কমার দরকার ছিল না, এটা কমার দরকার ছিল না। বাট এখানে যেহেতু দুটো ইনফরমেশন দেওয়া আছে, অ্যান্ড দুটো কিন্তু একে অ্যাড্রেস করে বলা হয়েছে দুটো জিনিসই, সেটার কারণে ওকে এখানে অফকোর্স লাগতেছে। ওকে, আমরা এখন দেখি আমাদের আচ্ছা, আমাদের ওভারঅল কমার পার্টটা শেষ। এখন আমরা কমন কিছু মিস্টেক্স দেখি, কমন কিছু মিস্টেক্স বলতে যা দেখি আমরা,
কমন মিস্টেকস হচ্ছে আপনাদের কমন মিস্টেকস আপনাদের হচ্ছে কমন মিস্টেকস দেখি আপনাদের নাম্বার ওয়ানে হচ্ছে I went to school. এখানে আপনাদের কোনটা ভুল লাগতেছে? আপনাদের কোনো ভুল লাগতেছে এখানে? কোনো ভুল আছে? অফকোর্স কোনো ভুল নেই, তাই না? কোনো ভুল লাগতেছে না তো? অফকোর্স কোনো ভুল নেই। এটা সেন্টেন্সের ভুল, এই সেন্টেন্সের এইটা ভুল। অফকোর্স এটা ইনকারেক্ট, এটা ইনকারেক্ট ছিল। এখন কারেক্ট কোনটা? কারেক্ট হচ্ছে আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে। এই কমাটা কোনো দরকার ছিল না, কমার দরকার ছিল না, বিকজ ইয়েস্টারডে কিন্তু কোনো ইন্ট্রো ওয়ার্ড না। ইয়েস্টারডে কিন্তু সবচেয়ে লাস্ট ওয়ার্ডে আছে। আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে, কালকে জিনিস, এখানে সব লাস্টে কিন্তু ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে। এটা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন ওয়ার্ড হলে ইয়েস্টারডে হইলে যে ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু স্কুল কমা থাকতো, বাট এটা কিন্তু কোনো ইন্ট্রোডাকশন ওয়ার্ড না। সো যেহেতু এটা সবার লাস্টে দেওয়া আছে ওয়ার্ডটা, সেটার জন্য এই কোনো ওয়ার্ডের আগে কোনো কমা বসবে না, অ্যান্ড ইট ইজ টোটালি ইনভ্যালিড। যে কমা বসলে আপনাদের নাম্বার ডেফিনেটলি কাটবে। সো কেন বসে নাই কমা? কেন বসে নাই কমা? বসে নাই বিকজ yesterday is not an introvert. ও অনেক বড় লাগতেছে, অনেক কঠিন লাগতেছে না। এইখানে কমা বসে নাই বিকজ yesterday is not a introductory word। এটা যখন লাস্টে বসা আছে এই ওয়ার্ডটা, সেই জন্য এটা ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডে বসে নাই। এখন আরেকটা কমন মিস্টেক দেখি আমরা। আচ্ছা, নাম্বার 2, because he was ill, he did not wait because he was ill, so he did not come to school. Because he was ill, so he did not come to school. এখন আমরা আমাদের এখানে ভুল আছে কোনটা? ভুল থাকলে কোনটা হবে? কমেন্ট করেন, জলদি জলদি। ভুল থাকলে কোনটা কমেন্ট হবে, ঠিক হবে? Because he was ill, so he did not come to school. So আমাদের যেটা কোনটা লাগতেছে, যে কঠিন লাগতেছে, because he was ill, so he did not come to school। কোনটা? because he was ill, so he did not come to school। এখানে না অনেক ভুল আছে, বুঝছেন? এখানে ভুল হইতেছে, এটা ঠিক আছে, সিম্পল জিনিস, সিম্পল জিনিস, সিম্পল জিনিস। কেন সো হইল না? বিকজ প্লাস সো, এই দুইটা জিনিস কখনোই সেম জিনিসে বসে না, বা কোনো সেন্টেন্সে আপনারা দেখবেন না যে বিকজ এন্ড সো একসাথে
সেন্টেন্সের বসে না, থিং লাইক দ্যাট, বিকজ ইউর জেল ডিড নট কাম। এখানে যে সো ছিল, সোটা কিন্তু সেন্টেন্সের সাথে বসে না, সেন্টেন্সের সাথে হয় না, বিকজ বিকজ এন্ড সো দুটাই কিন্তু একটা একটা কানেক্টেড ওয়ার্ড নাকি যেন, হ্যাঁ, ইয়া। সো দুটো ওয়ার্ড কিন্তু একসাথে বসবে না, এটার কারণে বিকজ ইউর জেল হি ডিড নট কাম, সো এখানে বসলে কিন্তু সেন্টেন্স মিনিং আসবে না। এটা একটা কমন মিস্টেক আপনাদের, যে সেন্টেন্সটা ঠিক আছে না বা ঠিক নাই, ওটা আপনাদের ইয়া হয়ে যাবে। আরেকটা দিন, আরেকটা কোনটা আসতেছে আপনাদের কাছে, নাম্বার 3 হচ্ছে he is honest but poor, he is honest but poor। এটা কিন্তু আমি একটু আগে পড়াইছি, একটু আগে পড়াইছি এটা আমি। এখন এইটা আপনাদের কোনটা লাগতেছে, যে কোথায় এটা কমা বসবে ঠিক আছে নাকি, বা কোথায় ইয়াগো লাগবে, আপনাদের কোনটা লাগতেছে কুইকলি? ইয়েস, যাক আমার ফুডসের লেবার ভালো আসে। হি ইজ অনেস্ট বাট পোর, হি ইজ অনেস্ট বাট পোর। এখানে যেহেতু বাট আছে, কারেক্টলি ওয়ার্ড আছে, দুটো সেন্টেন্স আছে, সেটার কারণে এর আগে কমা কিন্তু বসছে। আপনাদের নাম্বার 4 নাহলে 5 এ মেয়ে পড়াইছিলাম, দেখি আপনাদের নাম্বার 4 নাহলে 5 এ পড়াইছিলাম, ইয়া নাম্বার 4 এ, ইয়া নাম্বার 4 এ পড়াইছিলাম, বিকজ নাম্বার ইউজ নাম্বার 4 এ বাট নিয়ে আমি বলেছিলাম যে আপনাদের যে দুটো সেন্টেন্সে কারেক্ট করা হইলে সেটা যদি সো বাট এন্ড থাকে আগে, সেটার আগে অবশ্যই কমা বসবে। এন্ড এইভাবে আপনারা কমন মিস্টেকস গুলা প্র্যাকটিস যখন করবেন, আপনারা প্র্যাকটিস করতে করতে আপনাদের অভ্যাস হয়ে যাবে এটা। এন্ড ওকে, এন্ড কমার এইগুলা হলে আমাদের মিস্টেক্স গুলা কম আসবে। এখন আমরা আরো কিছু ট্রাই করি, কি কি আছে আপনাদের বাকি আছে, আপনাদের কি কি বাকি আছে। দেখেন দেখি কি পড়া বাকি আছে আর। হুম, কমেন্ট কে কি করছে, হ্যাঁ অনেকে, ওকে ওকে। সো আপনাদের আজকে বাকি যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে, আমি জাস্ট অ্যাপোস্ট্রোফের কিছু অংশ পড়া দিয়েছি, নেক্সট ক্লাসে আপনাদের বাকি অ্যাপোস্ট্রোফি যেগুলো বাকি আছে ওইগুলা পড়াই দেব। সো এখন কোনটা পড়াবো? অ্যাপোস্ট্রোফি। অ্যাপোস্ট্রোফি কিন্তু সহজ আপনাদের কাছে না। নাম্বার 1, অ্যাপোস্ট্রোফি। অ্যাপোস্ট্রফি, অ্যাপোস্ট্রফি জিনিসটা কি? অ্যাপোস্ট্রফি বুঝতেছে যে কারোর পজেশন, পজেশন জিনিসটা কি? কারোর জিনিস, কারোর জিনিস, অথবা আমরা ইংলিশে যা বলি পজেশন। আমি বানান দেখে লিখতেছি না, জাস্ট নট লিখতেছি আপনাদের। ওয়াও, আপনার টিচার কি সন্দেহ করতেছেন? কারো জিনিস পজেশন যেটা,
বা কোনো কিছু শর্ট ফর্ম, শর্ট ফর্ম, কারো জিনিস বা কারো শর্ট ফর্ম। এখন শর্ট ফর্মে যা আছে যে পজিশন দেখায় যে ইউজ নাম্বার ওয়ান, ইউজ নাম্বার ওয়ানে যেটা আপনাদের পজিশন, যেটা পজিশন সেটা হচ্ছে যে আপনাদের কারো জিনিস বোঝানো হলে হলে অ্যাপোস্ট্রফি বসে। And যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, লাইক এক্সাম্পল নম্বর ওয়ান, এক্সাম্পল কোনটা দেওয়া যায়, যেমন বুক, এটাতে কিন্তু যে রাইমস বুক, এটাতে আপনারা সেন্টেন্সে বুঝতেছেন যে রাইমস বুক, এই সেন্টেন্সে আপনাদের কি লাগতেছে যে রাইমস বুক, এখানে কোন একটা কমা বা কোন একটা অ্যাপোস্ট্রফি, সরি কমা না, অ্যাপোস্ট্রফি, অ্যাপোস্ট্রফি যেহেতু আমরা লাগবে, অ্যাপোস্ট্রফি কোথায় দেব, যে রাইমস বুক কাইন্ড অফ ওয়্যার্ড লাগতেছে, যে লাইক রাইমস বুক, লাইক রাহিমস বুক, what do you mean by that? So এখানে কিন্তু আমরা রাহিমস বুক, রাহিমস বুক, তো এখানে রাইমস বুকে আমরা যদি এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এসটা দিয়ে দেই, তো এখানে কিন্তু একটা অ্যাপোস্ট্রফি লাইক পজিশনের একটা পজিশনের মতো আসতেছে। অ্যান্ড নাম্বার টুতে আরেকটা এক্সাম্পল দিই আমরা, যেটা হচ্ছে মিনাস ব্যাগ, এখানে অ্যাপোস্ট্রফিটা দেওয়ার কারণে আপনারা কিন্তু ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছি যে এখানে মিনাস ব্যাগ, যা যে মিনার ব্যাগটা কিন্তু এটা, তো এটা কিন্তু পজিশন দেখানো যাইতেছে। এন্ড অলসো এখানে যে শর্ট ফর্মটা লিখতেছে মিনাস ব্যাগ, এখানে মিনা ব্যাগ লিখলে কেমন লাগতো, সো মিনাস ব্যাগ, যে মিনা, মিনাস ব্যাগ, সো স্টাফের যে এস যেটা আছে, এই এসটার কারণে আমরা এখানে অ্যাপোস্ট্রফি যে এসটা দিতেছি, সেটার কারণে ওয়ার্ডটা শর্ট হয়ে যেতেছে। এন্ড আমরা ওয়ার্ডটা বোঝানো যাইতেছে পুরোটা, যে রাহিমস বুক যেটা আছে, রাহিমস বুকের কারণে যে রাহিমের বুক লাগতেছিল, যে রহিমের বই, মানে রহিম বই না, এখানে এস এর যেটা আছে, যে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস দেওয়ার কারণে, অ্যাপোস্ট্রফি এস দেওয়ার কারণে মনে হচ্ছে যে রহিম এর বুক, রহিম বুক মনে হচ্ছে রহিম বুক, এটা মানে কি, বাট রাহিমস বুক যে অ্যাপোস্ট্রফি এস যে দিলাম, সেটার কারণে মনে হচ্ছে রহিমের বই কিন্তু এটা। আবার মিনার যখন আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস দিলাম, সেখানে কিন্তু মিনার ব্যাগটাই লাগতেছে। এখন মিনিংটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমাদের এখানে। এখন আমরা ওকে, মিনিংটা কিন্তু ক্লিয়ার হইতেছে। তো এইখানটা আমরা দেখতে পারতেছি যে লাইক আরেকটা দিক, প্লুরাল পজিশন, যেটা প্লুরাল পজিশন যেটা আছে, যে যে সিঙ্গুলার না প্লুরাল, যে একটা না দুইটা পজিশন, জিনিস একটা দুটো বা কয়েকটা পজিশন যেটা হতে পারে, আমরা টুতে প্লুরাল পজিশন। এখন প্লুরাল পজিশনে যে অ্যাপোস্ট্রফি এস যেটা আছে, লাইক এস অ্যাপোস অ্যাপোস্ট্রফি আফটার এস, এটা এখন দেই আমরা ওকে, এক্সাম্পল হচ্ছে
স্কুল। নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বার টু দিতেছি আমি। হুম, এখানে আমাদের এস এর পরে কেন অ্যাপোস্ট্রফি এস করতেছে, বিকজ এখানে বয়েজ স্কুল কিন্তু যে লাগতেছে ছেলেদের স্কুল। তো এখানে যদি আমরা বয় দিতাম, বয়েজ দিলে একটা হয়ে যেত, যে একটা ছেলে, একটি ছেলে, একটি ছেলের স্কুল হয়ে যেত। এখন যদি আমরা এটা দেই যে বয়েজ স্কুল প্লুরাল, তখন প্লুরাল হয়ে যে অনেকগুলো ছেলের স্কুল এটা। সেই জন্য যে আমরা যদি এখানে পুরো কোনো সেন্টেন্স যদি যে একটা মানুষ না দিয়ে যদি দুটা মানুষ বা তার থেকে বেশি মানুষ কোনো একটা মেনটেন করা, যে পজিশন মনে করা যে বয়েজ স্কুল, অনেকগুলো মানে ছেলেদের স্কুল, এটা ছেলেদের স্কুল, ছেলের স্কুল লেখা না, ছেলের স্কুল যে বয়েজ এটা হইতো। বাট যেখানে ছেলেদের স্কুল লেখা আছে, তো এখানে এস এর পরে অফকোর্স অ্যাপোস্ট্রফি এস করতেছে, যে প্লুরাল এস, তারপর অ্যাপোস্ট্রফি আফটার এস, এটা বুঝছেন আপনার? সেম গোস টু টিচার্স। টিচার্স স্কুল হইলে আমরা দিতাম টিচার্স, টিচার্স হতো। এখন টিচার দিই না দেখে এই জন্য আমরা না হয় এখানে করতে পারি। বুঝছেন এবার? ভেরি ইজি। এখন আমরা দেখি কি কি আছে। হুম, তো আমরা আরেকটা দেখি যে আহ, দেখি এখন কোথায় বসবে এটা। Number three। এখানে কোথায় বসে, কোথায় বসতেছে আপনাদের সেন্টেন্সটা? অলমোস্ট দেয়ার, অলমোস্ট দেয়ার। কোথায় অলমোস্ট? কারেক্ট, অলমোস্ট, ইয়েস। সেন্টেন্সে যেহেতু গার্লস স্কুল আছে, যেহেতু প্লুরাল আছে এটাতে, সেই জন্য অ্যাপোস্ট্রফি এসটা কিন্তু এখানটায় দেওয়া আছে। এন্ড নাম্বার ফোরে একটা দিই আমরা, একটা দিই। হুম, স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। হুম, কোনটা লাগতেছে? Almost there, almost there, almost there, guys. Correct. Almost even this now. So this is almost everything. Use number three, two. Okay. This is all for today, and apostrophe নেক্সট কয়টা পার্ট আছে সেগুলা আমরা দেখবো apostrophe s এর নেক্সট পার্টগুলা, নেক্সট পার্ট, নেক্সট ক্লাস। সো নেক্সট ক্লাস হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। এন্ড ও ওয়াও, এন্ড সেইগুলোতে আমরা অ্যাপোস্ট্রফির যে ইউজগুলো আছে সেগুলো দেখবো। প্লাস আপনারা যে আজকে যেগুলো শিখছেন সেগুলো কিন্তু আপনারা ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন, প্র্যাকটিস করে তারপর আপনারা ক্লাসে পড়াশোনা করবেন। অ্যান্ড আজকে আপনাদের শেখার সুযোগ ছিল সব মাতৃভাষাকে সম্মান করবেন। জাস্ট বলতে ইংলিশ ক্লাস দেখে সবসময় ইংলিশ বলবেন না, বাংলা ভাষা সবসময় কথাবার্তা বলবেন। আমি নিজের বাংলা ভাষা বলি, বাট বাংলা আজকে সংকল্প। বাট আশা করি আপনাদের সবাই ভালো দিন যাক, অ্যান্ড আশা করি আপনাদের সবাই ভালো একটা সুস্থময় রোজার মাস যাক। প্লাস আপনারা যেন সুস্থ থাকেন, সবাই ভালো থাকেন, অ্যান্ড আপনারা সবাই ফলো দিবেন, কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে। প্লাস সবার জন্য ভালোবাসা রইল। ও
আবার দেখা হইতেছে। ধন্যবাদ।